कैप्टन साहब एक राष्ट्रवादी लीडर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने छवि जी हैगी और राष्ट्रवादी लीडर वाली हैगी है। और वो जो कोई सियासी पार्टी बनाउणगे तो 100% देश के भले ਲਈ और पंजाब के भले की गल होएगी। बीजेपी की विरोधता हो रही है पिंडां दे विच भी, इस माहौल नूं लैके की स्ट्रैटेजी अपनाई है तुसीं? देखो, माहौल तो सियासी पार्टियां की शह ते खराब होया है। पंजाब की जनता चाहेगी तो बीजेपी नूं लियाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लियाएगी। जे किसी पार्टी के लीडर नूं या मुखिया नूं यही नहीं पता कि साडा एक एडा वड्डा लीडर दूजी पार्टी नाल रल के सरकार चला रहा है, तो फिर उन्हां दे पल्ले की रह गया। पंजाब बीजेपी ने 2022 के चोण की तैयारी शुरू कर दी है और अज पहली मीटिंग करके इसका ऐलान भी कर दिता है। इन्होंने कहा है कि एक नारा दिता है, नवा पंजाब भाजपा के नाल। साडे नाल सीनियर आगू ने बीजेपी के जीवन गुप्ता जी गलबात करते हैं कि इस नारे का मतलब की समझा जाए। गुप्ता साहब, नवा पंजाब किहड़ा कह रहे हो, की समझा जाए इस नारे का मतलब दसो पहला तो कि नवा पंजाब कह रहे हो कि भाजपा के नाल? देखो, अज पंजाब की जरूरत है कि पंजाब का नवीकरण करने की जरूरत है। अज जिस ढंग नाल पंजाब भ्रष्टाचार च लिप्त है, अज पंजाब दे विच जिस ढंग नाल नशे ने नौजवानों नूं खोरा लाता है, और अज पंजाब दे विच जिस तरह रेत माफिया, शराब माफिया, उन्होंने पंजाब की रैवन्यू नूं खोखला करता हैगा। और उहदे नाल नाल सेहत सेवावां, सिक्ख्या सेवावां और किसानी, वपार, उद्योग, ये सारिया उद्योग पलायन कर रहा है। व्यापारी अज ना खुश है। किसानी की गल जे आपां करिए तो किस ढंग नाल उन्होंने 90,000 करोड़ का करजा माफ़ करने की गल जिहड़ी कांग्रेस करती सी, उन्होंने उन्हां नाल बहुत वड्डा धोखा किया हैगा। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां है उन्हें पंजाब की दशा विगाड़ दी है। सो इस करके भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों एक नवा नारा दिता गया कि आओ रल के नवा पंजाब बनाइए और भाजपा के नाल बनाइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जिहड़ा पंजाब दे विचों ये सारिया चीज़ों नूं, चाहे वह भ्रष्टाचार है, चाहे वह नशा है, चाहे वह माफिया है, उन्होंने खत्म करने दे विच वड्डी भूमिका अदा कर सकती है। माहौल ठीक होंदा होया नज़र आएगा जिस हिसाब नाल बीजेपी की विरोधता हो रही है पिंडां दे विच भी, इस माहौल नूं लैके की स्ट्रैटेजी अपनाई है तुसीं? देखो, माहौल तो सियासी पार्टियां की शह ते खराब होया है। जिहड़ियां साडियां विरोधी सियासी पार्टियां ने वो नहीं चाहदियां कि बीजेपी नूं पिंडां 'च वड़न दिता जाए। वो नहीं चाहदियां कि बीजेपी नूं आम वोटरां तक पहुँचण दिता जाए। सो उन्होंने किसान अंदोलन की आड़ के अंदर लोगों के अंदर, पंजाबियों के अंदर भ्रम फैलाया होया हैगा। पर सानू उम्मीद है पूर्ण रूप से कि किसान हौली हौली साडी गल नूं समझ रहा हैगा। और आने वाले दिनों च असी जिहड़ी बाकी भी कमी है वो पूरी तरह किसान भरावां नूं भी समझा लांगे। और पंजाब के अंदर देखो, लोकतंत्र दे विच हर बंदे नूं अपनी गल करन दा अधिकार है। सो मैं तो ये भी बेनती करांगा कि पंजाबियों नूं ये गल समझनी चाहिए है कि पंजाब च बीजेपी नूं इस गल वास्ते उन्होंने इस गल च किते उन्हां दे सियासी पार्टियां दे भ्रम च नहीं पैना चाहिए। बीजेपी नूं खुल के गल रखण देनी चाहिए है। फिर निर्णय असी पंजाबियों ते छड्डीए। पंजाब की जनता चाहेगी तो बीजेपी नूं लियाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लियाएगी। जिहड़ा ये डंडे के जोर ते रोकिया जा रहा है सियासी पार्टियां की शह ते, ये तो एक बहुत वड्डा संदेश लोगों 'च जा रहा है कि वो बीजेपी नूं रोकना चाह रहे हैं, डंडे के जोर ते रोकना चाह रहे हैं। सो मैं समझदा भी ये लोकतंत्र दे विच बिल्कुल भी जिहड़ा हैगा बर्दाश्त करने वाली गल नहीं है। किसान अंदोलन करके तुसीं भी देखिया होना बूथ ते भी जां जिथे भी तुहाडा वर्कर है उन्हां नाल संपर्क भी करते होंगे, किस तरीके दे नाल माहौल नूं ठीक किद्दां करोगे फिर तुसीं? क्योंकि जिहड़ा इलैक्शन दे विच भी समा घट रह गया, किसान अंदोलन का कुछ पासा नज़र आउंदा लग रहा तुहानूं कि किसी पासे लगूगी गल? देखो, केंद्र की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी पंजाब की इकाई ने कदे भी ये नहीं सोचा कि किसान अंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, ਉਹਦਾ हल होना चाहिए। जे कोई किसी तरह के भरम भुलेखे दूर होने चाहिए। पर सानू साडी गल कहने का मौका तो मिले, पहली गल। दूजी गल, जे पिछले दिनों के अंदर 12 राउंड की मीटिंग केंद्र सरकार ने की है, उहदे विच पंजाब इकाई की भी बहुत वड्डी भूमिका हैगी है। और आने वाले दिनों के विच भी अज भी असी इस गल दे विच खड़े हैं, केंद्र सरकार भी खड़ी है कि वो जदों चाहन केंद्र के नाल बैठ के गलबात कर सकते हैं। पंजाब इकाई दी सेवावां लैण असी उन्हां नाल बैठ के गलबात करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। केंद्र सरकार कदे भी पंजाब नूं या किसानी नूं अखों ओले नहीं कर सकती हैगी। गल तां यह है भी उहदे जिहड़े सियासी लाहे ने वो तो परे रख के किसान अंदोलन मुकने चाहिए हैं। जिहड़े सियासी लाहे वाले विदे विच बैठे ने ना,
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਬ ਰਿਹਾ, ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ BJP ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 100% ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਬਣਾਉਣ ਲੈਟਸ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ BJP ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ BJP ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਊਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ BJP ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭਜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਡਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? BJP ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ BJP ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਮੰਡਲ ਹੈ, ਬੂਥ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ, ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ, ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। BJP ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਟਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਗਿਆਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15-15 ਲੱਖ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਸੀਟ 117 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 117 ਦੀਆਂ 117 ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ 117 ਦੇ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੋਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਆ ਜੇ ਵਾਪਸ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਹੱਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਐ। ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।